салом шунавандагони азиз, хабарҳои дохил ва хориҷи тоҷикистонро аз студияи марказии радиои муҷир мешунавед. имрӯз 16 апрели 2020 сол аст. طبق معلومات агентии омори назди президенти ҷумҳурияи тоҷикистон, гардиши савдои хориҷии тоҷикистон дар моҳҳои январ-марти соли ҷорӣ 1 миллиарду 36 миллион долларро ташкил додааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 7.5% зиёд аст. касри савдои ҷумҳурӣ бартарии воридот нисбат ба содирот 266.8 миллион долларро ташкил додааст. дар моҳҳои январ-март молҳо ба миқдори тақрибан 205 миллион доллар содир карда шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2019 16.1% ё тақрибан 40 миллион доллар камтар аст. имсол маҳсулоти тоҷикистон асосан ба ҷумҳуриҳои Туркия, Қазоқистон ва Ӯзбекистон содир карда шудааст. маҳсулоти содиротӣ асосан маҳсулоти маъданӣ 40.5% аз ҳаҷми умумии содирот, масолиҳи буфандагӣ ва маснуот 27.2%, металлҳои қиматбаҳо ва маҳсулоти онҳо 25.7%-ро ташкил доданд. воридоти молҳо дар 3 моҳаи аввали соли равон бошад беш аз 831 миллион долларро ташкил додааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 15.5% ё худ 111 миллион доллар зиёдтар аст. таъминкунандагони асосии мол ва маҳсулот ба Тоҷикистон дар ин давра Русия, Қазоқистон ва Чин гуфта мешавад. маҳсулоти маъданӣ 20.2% аз ҳаҷми умумии воридот, маҳсулоти кимиёӣ 10.1%, металлҳои қиматбаҳо ва маҳсулотҳои онҳо 10%, маҳсулоти растанӣ 9.5% ва ғайраҳоро ба кишвар ворид карда шуданд. нисфи гардиши савдои хориҷии Тоҷикистон ба Русия ва ба Қазоқистон рост меояд. ҳаҷми тиҷоратии Тоҷикистону Русия беш аз 260 миллион доллар ва Тоҷикистону Қазоқистон тақрибан 255 миллион долларро ташкил додааст. тиҷорат бо Чин дар 3 моҳаи аввали соли ҷорӣ 16% афзоиш ёфта 137 миллион долларро дар бар гирифтааст. дар 3 моҳаи аввали соли равон ба Тоҷикистон ба маблағи 4 миллиону 85 ҳазор доллар ёрии башардӯстона ворид шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 4.5 маротиба камтар аст. хабар медиҳад агентии омори назди президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон. дар моҳҳои январ-марти соли гузашта ба ҷумҳурӣ ба маблағи зиёда аз 18.5 миллион доллар кӯмак расонида шудааст. ҳамзамон шумораи кӯмаккунандагон аз 37 кишвар дар 3 моҳаи аввали соли гузашта ба 42 кишвар дар ҳамин давраи соли ҷорӣ афзоиш ёфтааст. дар байни кишварҳои мададрасон ҳиссаи бузургтарин дар арзиши кӯмаки башардӯстона Чин 34.3%, Русия 21.1%, Ҳиндустон 8.7%, Қазоқистон 5.7% ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико 5%-ро дар бар мегиранд. ҷумҳурии федеративи Олмон 4.5% ва дигарон аз ин фоизҳо пасттар мебошанд. дар моҳҳои январ-март донорҳои асосии кӯмакрасон ба Тоҷикистон Русия 15.6%, Швейтсария 14.5%, Япония 4%, Чин 3.7%-ро дар бар гирифтааст. таҳаввулоти Тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман шумо шунида истодаед. аз Тоҷикистон назар мекунем ба ҳолу ҳавои коронавирус дар Русия ва Ҷопон. Кормандони консулӣ ва табибони сафорати Федератсияи Русия ба шаҳрвандони Русия, ки як ҳафта бо зинҷониб дар фурудгоҳи Ҳанеда дар Токио дармондаанд, суҳбат карда онҳоро аз ташхис гузарониданд. гуфта мешавад, ки ҳангоми аз назаргузаронии мусофирон, ки ҳамагӣ шаҳрвандони Русия мебошанд ва як ҳафта боз дар фурудгоҳи Токио дармондаанд, шикояте аз вазъи саломатии онҳо дарёфт нашуд. ҳамчунин кормандони сафорати Русия
روسیه به نفران در فرودگاه درمانده مواد خوراکه و داروباری رسانیدند. ریاء نوست گزارش می‌دهد که از روز پنجشنبه هفته گذشته باز این جانب زیاده از 20 نفر شهروندان روسیه در فرودگاه هانیدای توکیو زندگی می‌کنند که آنها در ماه ینور به ژاپن آمده بودند و باید 9 اپریل هنگام پرواز مخصوص به شهر ولادیوستوک روسیه پرواز می‌کردند، اما پس از لغو پرواز آنها در فرودگاه درماندند. خبرگزاری ریاء نوست از قبل شهروندان روسیه که در فرودگاه بین‌المللی توکیو درماندند می‌نویسد که مسئله با جای خواب و خوراک تامین نمودن مسافران درمانده به میان آمده بود، اما تا به حال هیچ اقدامی در این زمینه از جانب سفارت روسیه در ژاپن عملی نگردیده است. ادامه خبرها. در قرقیزستان باز 5 حالت سرایت کرونا ویروس در بین طبیبان آشکار کرده شد که 4 نفر آنها طبیبان بیمارخانه سرایتی شهر بیشکک میباشند. در قرقیزستان همین طریق شماره کارمندان ساحه طب که به ویروس کرونا گرفتار شدهاند به 104 نفر رسید. خبر می‌دهد ریاء نوست. همچنین قید کرده می شود که در دوام روز در قرقیزستان 17 حالت سرایت شوی به ویروس کووید 19 به قید گرفته شده است. همین طریق شماره عمومی گرفتاران به این اپیدمی در این کشور آسیای مرکزی حالا به 466 نفر رسیده است. تا به حال 5 نفر بیماران وفات کرده، 11 نفر دیگر در حالت وزنین بیهوشی قرار دارند. یادآور می‌شویم که در رابطه با سر زدن حادثه پنجشنبه کرونا ویروس در قرقیزستان حالت فوق‌العاده از 25 مارس باز این جانب جریان دارد. این زمان شهرهای بیشکک، اوش، جلال‌آباد و 3 ناحیه دیگر وضع فوق‌العاده و ساعت کامندانتی را دارند و ساکنان تنها رفتن به مغازه، داروخانه یا بیمارخانه اجازه داده می شود. هر کسی که بیرون می‌براید باید با خود شناسنامه و ورقه خط سیر داشته باشد که یکی از طلبات‌های اساسی کارمندان مقامات حفظی حقوق می باشد که در دوره وضعیت فوق‌العاده در قرقیزستان جاری گردیده است. تدبیرهای کرانتینی در قرقیزستان تا آخر ماه اپریل ادامه خواهند یافت، اما مقامات این کشور علاقه درباره تمدید وضعیت فوق‌العاده در بعض شهرها اندیشه خود را ارائه داشتند. جلسه کاتبات سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی از ماه اپریل به مهلت نامعین موقوف گذاشته می شود. سبب موقوف گذاری جلسه را به کرونا ویروس ربط می‌دهند. در این باره به خبرنگاران کاتب مطبوعاتی دستگاه شورای امنیت روسیه یوگنی آنتوشین خبر داده است. جلسه به تاریخ دیرتر به تأخیر گذاشته شد. آن در دوام سال در مسکو در دوره رئیسی روسیه در سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی در سال 2020 برگزار می شود. علاوه کرده است یوگنی آنتوشین کاتب مطبوعاتی دستگاه شورای امنیت روسیه. نماینده شورای امنیت روسیه چنین قید کرده است که همکاری های کشورهای سازمان حتی بدون جلسه های شخصی با استفاده از شکل های الटरनेटिव گذرانیده شده ایستاده است. مثلا 3 اپریل دبیر کل سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی استانیسلاو زاس با کاتبان کشورهای شرکت کننده مشورت ویدیویی برگزار نموده چاره‌های مبارزه با کرونا ویروس را در کشورهای اعضا بررسی کرده است. یادآور می‌شویم که عین زمان به سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی جمهوری‌های ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و تاجیکستان شامل می‌باشند. ایرلندیا مبلغ گذاری خود را در زمینه ویروس کووید 19 به سازمان عمومی جهانی تندرستی 4 مراتب افزایش داده است. در این باره وزیر کارهای خارجه این کشور سایمون کووینی خبر داده است. ایرلندیا سازمان عمومی جهانی تندرستی را در هماهنگسازی مبارزه گلوبالی بر ضد ویروس کووید 19 دستگیری می‌کند، از بس که بسیار کشورها با تجربه و قابلیت سازمان ملل متحد تکیه می‌کنند. ایرلندیا سهم سالانه مالیوی خود را به بودجه سازمان جهانی بهداشت برای سال 2020 تا 9.5 میلیون یورو 4 مراتب افزود. نوشته است وزیر امور روابط خارجه ایرلندیا سایمون کووینی در صفحه توییترش. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ باشد برعکس حال از روز 14 اپریل مبلغ گذاری آمریکا را به سازمان جهانی بهداشت قطع کرد
که به گفته دونالد ترامپ این سازمان سر وقت معلومات درباره کرونا ویروس را پیشنهاد نکرده است و حقیقت را از جامعه جهانی پنهان داشته است. تحولات آخرین تاجیکستان و جهان را روی موج رادیوی مهاجر شنیدید. به شما استراحت با فراغت را تمنا میکنیم.